잠시 들어보시겠습니다. 47대 그리고 45대 미국 대통령이신 도널드 트럼프 대통령님을 소개하겠습니다. Thank you very much, everybody. Well, 여러분 대단히 감사합니다. thank you very, very much. 감사합니다. Vice President Vance, 벤스 Speaker 부통령님, Johnson, 그리고 Senator 존슨 Thune, 의장님, Chief 그리고 Justice Roberts, 훈상은 의원님, 그리고 로버트 Justices of 대법관님, the United States Supreme 미국 Court, 대법관님들, President Clinton, 클린턴 President 대통령님, Bush, 부시 대통령님, President Obama, 오바마 대통령님, President Biden, 바이든 대통령님, Vice President Harris, 해리스 부통령님, and my fellow 그리고 citizens. 친애하는 The golden 국민 age of 여러분, America begins right now. 미국의 새로운 황금 시기는 이제 다시 시작합니다. From this day forward, our country will 오늘 flourish 이후 and be 미국은 respected 다시 again all over the 번영할 world. 것이고 전 세계의 We 존경을 will be 받는 the 나라로 envy of 거듭날 every 것입니다. nation, and we will not allow 모든 ourselves to be taken advantage 국가들에 of 앞서서 any 우리가 longer. 앞설 것이고 다른 나라들이 During 우리나라를 every single day of 이득을 the 보기 위해서 Trump 이용하는 일은 없을 administration, 것입니다. I will 트럼프 very simply 행정부를 put 이끌면서 저는 America 간단하게 first. 미국 우선주의를 전철한 정부가 될 것이라고 말씀드리겠습니다. Our sovereignty 저희의 will be reclaimed. 주권은 다시 되찾게 될 것이고 우리의 안전성도 The scales of 회복될 것이고 justice will be 정의도 rebalanced. 다시 The 균형을 잡아 vicious, 회복될 violent, and 것입니다. unfair weaponization of the Justice 부적절하게 Department and our government will 사법부를 end. 무기화하는 그 시절은 이제 끝났습니다. And our top priority will be to 우리의 create a 가장 nation that is 최우선 proud, 과제는 우리 prosperous, 국가가 and 다시 free. 한번 자부심을 가지고 번영하는 국가로 만드는 것입니다. America will soon be 미국은 greater, 곧 위대한 stronger, 국가로 and far 강한 more 국가로 exceptional 훨씬 than 더 ever 그 전례 없이 before. 훨씬 더 뛰어난 국가로 거듭날 것입니다. I return to the presidency confident and 저는 optimistic that we are at the start 대통령직에 of a 대해서 thrilling new era 많은 of national 신뢰감을 줄 success. 것입니다. 그리고 The 계속해서 tide of 성공을 change is sweeping the 구가할 country. 것입니다. Sunlight is pouring over the entire world. 전 And 세계에 America has 태양의 the 따뜻한 chance to 빛이 seize this 비출 opportunity 것입니다. like 미국은 never 이러한 before. 시기를 이러한 First, we 기회를 must be honest 잘 about 활용할 the 것입니다. challenges 그리고 we face. 하지만 While they are 정직하게 plentiful, 우리가 they will 처한 be 도전 과제에 annihilated 대해서 by this great 말씀드리겠습니다. momentum that 지금 the 이렇게 world is now 위대한 witnessing in the United 성공의 States 시기를 of 보는 America. 과정에도 많은 도전은 As we 처해 gather 있습니다. today, our government 우리는 confronts a 우리 crisis of 정부가 trust. 신뢰의 For many 위기에 years, a 처했다고 radical and 생각합니다. corrupt 지난 몇 년 establishment 동안 has 급진주의와 extracted 부패가 power and wealth from 만연했었습니다. our citizens 우리의 while the 부와 pillars of our 우리의 society 권력을 lay broken 국민으로부터 and seemingly 유린해 in 갔습니다. complete disrepair. 그것은 굉장히 We now have a 절망에 우리 government 국민을 that 빠지게 cannot 하는 manage even a simple 것이었습니다. crisis at home. 우리 While at the same 국내에서 time 위기에 stumbling 처해 있는 into a continuing 상황과 catalog of 동시에 catastrophic 우리는 events abroad. 해외에서도 여러 It fails to 재앙의 protect our 사건들을 많이 목도할 magnificent 수밖에 law-abiding 없었습니다. American citizens, 미국의 but 시민들의 provides sanctuary and protection for dangerous 법치주의가 criminals, 많이 many 위험한 from prisons 상태였고 and mental institutions 많은 that have illegally 감옥, entered our 구치소, country from all over the world. 정신병원에 갇혀있던 We have 사람들이 a 우리 government 국경을 that has 넘어서 given 우리나라로 유입해 unlimited funding 들어왔습니다. to the defense of 우리는 foreign borders, 제한 but 없는 refuses to defend American 예산을 borders or, more 해외를 importantly, 보호하는 데 its 사용했고 own 우리 people. 국경은 Our country 제대로 can 보호하지 no longer 못했습니다. deliver 우리 basic 국민을 제대로 services in 보호하지 times of 못했습니다. 우리 emergency, as 국민은 recently shown 기본적인 서비스도 by 제대로 the 받지 wonderful 못했었습니다. people of North Carolina, who treated so 노스캐롤라이나의 badly. 대단한 우리의 시민들의 용기를 한번 봐주십시오. And other states who are still suffering from a 그리고 hurricane that 다른 took place 주도 many months ago. 몇 달 전 발생한 Or more recently, 허리케인으로 Los 여전히 Angeles, where 분투하고 we are 있습니다. watching fires still tragically 그리고 burn. 여전히 산불은 From 진행 weeks 중에 ago, 있습니다. without even a token of defense,
그리고 전혀 방어를 하지 못한 채 우리의 지역 사회 그리고 우리 사회에서 가장 부유한 지역 사회가 그 산불로부터 많은 피해를 받았습니다. 지금 이 자리에 앉아 있는 분들조차도 산불의 피해를 입었습니다. 이런 일이 그냥 발생하고 말았습니다. 그렇지만 앞으로는 이러한 일이 발생하지 않을 것이고 변화가 일어날 것입니다. 전 세계 그 어느 나라보다도 우리는 보건에 더 많은 투자할 것입니다. 그리고 교사들이 스스로 부끄러워하지 않을 만큼 훌륭한 교육 시스템을 만들겠습니다. 우리는 이러한 교사들과 학생들에게 더 좋은 교육 시스템을 제공할 의무가 있습니다. 이러한 모든 변화가 바로 오늘부터 시작됩니다. 최근에 있었던 이 선거로 우리의 믿음에 대한 배반이 그 죗값을 치렀다고 생각합니다. 이를 통해 이 선거를 통해 우리는 다시 민주주의를 또 자유를 되찾을 수 있었습니다. 미국이 쇠퇴하는 시대는 이제 끝났습니다. 우리의 자유 그리고 우리가 가진 영광스러운 운명이 더 이상 부인되지 않을 것입니다. 우리는 자신감과 충성심을 가지고 미국의 정부를 이뤄나갈 것입니다. 지난 4년간 저희는 250년이 넘는 미국의 역사에서 겪지 못한 가장 큰 위기를 겪었습니다. 여러분에게 단언할 수 있습니다. 그리고 지금까지 우리는 그 언제보다 더 많은 비용을 썼습니다. 제가 몇 달 전에 펜실베니아에 가서 이런 이야기를 한 적이 있습니다. 내 인생이 이제서 내가 이런 총기 사고가 있었음에도 불구하고 살아날 수 있었던 것은 나에게 주어진 임무가 있기 때문이라고 이야기를 했는데요. 이 자리에서 다시 한번 단언합니다. 저는 미국을 다시 위대하게 만드는 임무를 잘 수행해내겠습니다. 감사합니다. That is why each day under our administration of American patriots, 그리고 우리 정부는 미국의 애국자들로 함께 이루어져서 우리의 정신을 지켜내기 위해 노력할 것이고 우리가 가졌던 희망과 안전, 번영을 다시 우리 시민들에게 돌려드리기 위해 그 어느 때보다도 빠르게 행동에 나서겠습니다. 이를 통해 2025년 1월 20일 기점으로 모든 미국인들이 자유의 날을 기념할 수 있도록 하겠습니다. 그리고 바라건대 가장 최근에 있었던 이 미국 대통령 선거가 미국 역사상 가장 오랫동안 기록되는 선거가 되기를 바랍니다. 그리고 우리 사회의 젊은 층이나 노년층이나 남녀 그리고 인종과 관계없이 모든 사회의 구석구석에서 가장 많은 지지를 얻은 선거였습니다. 그 덕분에 우리는 7개의 경합주에서 모두 승리를 거둘 수 있었습니다. 사회에도 정말 감사하다는 말씀드리겠습니다. 많은 사랑과 신뢰를 저에게 보여주셨습니다. 우리는 여러분과 함께 새로운 기록을 경신했습니다. 저는 절대 잊지 않을 것입니다. 여러분들의 목소리를 캠페인 동안 들었고 여러분들과 함께 노력했습니다. 앞으로도 계속 같이 일할 것입니다. 마틴 루터 킹의 날은
우리가 기념하는 데 정말 영광을 느낍니다. 우리는 함께 우리의 꿈을 현실로 만들 것입니다. 우리의 꿈을 실현할 것입니다. 감사합니다. National unity is now returning to 단합의 시대가 다시 돌아오고 있습니다. and confidence and pride is soaring 자신감과 like never before. 자부심은 In everything we do, my 역대사상 administration will be 최고치입니다. 저희 inspired by a strong 행정부는 pursuit of excellence and unrelenting 수월성과 success. We will not forget our 연속적인 country. 성공으로 We will 규정될 not forget 것입니다. our constitution. 우리는 And we will 우리의 헌법을 not 잊지 않을 것입니다. forget 우리는 our God. 우리의 신의 존재를 잊지 않을 것입니다. Today I will sign a series of historic executive 저는 orders. 역사적인 With these actions, 행정명령을 we will begin the complete 서명하고 발행할 restoration of 것입니다. America and the 완전히 revolution 미국을 of common 다시 sense. 되살리고 It's all about common sense. 일반 상식을 다시 부활시키는 것을 목적으로 한 행정명령입니다. 먼저 저는 국가 비상사태를 남부 국경지대에 선포할 것입니다. 모든 불법적인 입국은 즉각 중단될 것이고 우리는 수백만 명의 범죄자와 불법 이민자들을 본국으로 송환할 것입니다. 우리는 멕시코에 계속 남아 있어야 한다라는 것을 주장하는 정책을 부활시킬 것입니다. 그리고 저는 체포했다가 다시 석방하는 그러한 관행을 중단할 것입니다. 저는 남부 국경을 굳건하게 지켜서 질병과 범죄가 만연해지는 것을 막을 것입니다. 제가 오늘 서명할 행정명령과 더불어 외국 테러 집단의 카르텔도 협회하고자 하는 노력을 펼칠 것입니다. And by invoking the Alien Enemies Act of 1798, I will direct our government to use the full and immense power of federal and state law enforcement to eliminate the presence of all foreign gangs and criminal networks. 사법력을 동원해서 범죄자들을 처단할 것입니다. 미국 땅에서 이제 제거되도록 할 것입니다. 우리의 도시와 도심에서 이들을 추방할 것입니다. 그리고 군 최고 통수권자로서 앞으로도 우리에게 가해지는 도전과 침입에 대해서 좌시하지 않을 것입니다. 우리에게 그 어느 때보다도 강력한 군대를 가질 것입니다. 그리고 지금까지 우리가 겪지 못한 최고치의 인플레이션을 해결하기 위해서 노력하겠습니다. 이러한 인플레이션 위기는 너무 많은 정부의 지출과 또 에너지 가격의 상승으로 비롯되었습니다. 이에 따라 우리는 국가의 에너지 위기 상황을 타개하고자 더 많은 석유 취추에 나서겠습니다.
미국은 다시 한번 제조업 강국으로 거듭날 것입니다. 그리고 전 세계의 그 어느 나라보다도 많은 가스와 석유를 생산해낼 것이고 또 이렇게 생산된 석유를 우리 스스로 가장 많이 쓰게 될 것입니다. 그리고 다시 한번 전략적인 목표를 바탕으로 전 세계적으로 미국의 에너지가 사용될 수 있도록 하겠습니다. 다시 한번 미국은 부유한 국가가 될 것입니다. 그리고 우리 발 밑에 있는 이 석유가 우리의 이러한 꿈에 도움을 줄 것입니다. 우리는 그린 뉴딜과 전기차 지원금을 모두 폐기하겠습니다. 이를 통해서 모든 제조업 노동자들이 다시 한번 일자리를 찾을 수 있도록 하겠습니다. In other words, you'll be able to buy the car of your choice. 그리고 많은 이들이 스스로의 선택에 의해서 우리 미국에서 생산된 자동차를 살 수 있도록 하겠습니다. 그리고 이렇게 많은 노동자들의 노력 덕분에 우리는 이번 선거에서 승리할 수 있었습니다. 그리고 저는 우리 무역 체제를 전면적으로 바꾸겠습니다. 우리 시민들에게 세금을 부과하는 대신에 우리는 다른 국가에게 관세와 세금을 부과하겠습니다. 그렇게 함으로써 다시 한번 우리 시민들이 부유해질 수 있도록 하겠습니다. 이를 위해 우리는 external revenue service to collect all tariffs, duties, and revenues. It will be massive. 엑스터널 레버뉴 서비스를 발족합니다. 이를 통해 우리 국채가 미국의 꿈을 위해 쓰일 수 있도록 하겠습니다. 그리고 이를 통해서 우리 연방 정부가 조금 더 자신감 있게 효율적으로 일할 수 있도록 하겠습니다. 특히 저희 행정부는 정부의 효율성에 가장 큰 힘을 쏟겠습니다. After years and years of illegal and unconstitutional federal efforts to restrict free expression, 그리고 지금까지 많은 연방 정부에서 계속해서 표현의 자유가 억압되어 왔습니다. 우리는 다시 한번 미국에게 표현의 자유권을 되돌려주겠습니다. Never again will the immense power of the state be weaponized to persecute political opponents. 그리고 사법권과 재판권을 무기화하지 않도록 힘쓸 것입니다. 제가 개인적으로 잘 알고 있는 부분인데요. 제가 대통령으로 있는 한 우리는 모두에게 동일하고 평등하게 헌법에 보장되어 있는 권리가 적용될 수 있도록 하겠습니다. 그리고 다시 모든 도시의 질서를 확립할 수 있도록 하겠습니다. 이번 주에 저는 또한 정부 정책 중 사회적으로 인종과 이러한 요소들이 공적 생활에 하나의 중요한 기준으로 이용되는 것을 막도록 하겠습니다. 저희는 세계에 관계없습니다. 저희는 실력주의로 정부를 운영해 나갈 것입니다. 오늘자로 공식적인 미국 정부의 정책이 될 것입니다. 두 개의 성별만 있을 것입니다. 남성과 여성만 존재할 뿐일 것입니다.
이번 주에 저는 부적당하게 우리 군에서 코로나 백신을 거부했던 군인들이 정당하지 못한 방식으로 취급받는 그러한 관행을 없앨 것입니다. 그리고 저는 우리 전투원들이 정치적인 이론과 사회적인 실험으로 군에서 취약한 상태가 되는 것을 막기 위한 명령을 서명할 것입니다. 그리고 저는 오로지 군인들이 미국의 적을 퇴치하는 임무에만 집중하도록 할 것입니다. Like in 2017, we will again build the strongest military 2017년에 the 저희는 world 다시 has 한번 ever seen. 세계 최강의 군대를 만들 것입니다. 우리는 성공을 단지 우리가 승리한 전투의 횟수로 평가하는 것이 아니라 우리가 종식시킨 전쟁을 가지고 평가할 것입니다. 아마도 우리가 우리 군을 병력을 투입하지 않은 전투까지도 포함해서 우리의 군사의 힘을 평가하게 될 것입니다. 저희의 가장 자랑스러운 유적은 평화 만드는 것 그리고 단합하는 것이었습니다. 어제 제가 취임을 하기 전에 중동의 인질이 다시 그들의 가정의 품으로 돌아가게 되었다는 점을 말씀드립니다. 감사합니다. 미국은 그들의 적법한 가장 최고로 강력한 그리고 가장 존경받는 국가로 다시 거듭날 것입니다. 그리고 전 세계의 존경을 받을 것입니다. 앞으로 우리는 곧 걸프만의 이름을 미국만으로 이름을 바꿀 것입니다. 그리고 위대한 대통령의 이름을 윌리엄 맥킨리가 아니라 멜 위킨리로 바꿀 것입니다. 맥킨리 대통령은 우리 국가를 굉장히 부유하게 만들었습니다. 관세 정책을 통해서 그리고 또 위대한 비즈니스의 역량을 발휘해서 그렇게 했습니다. 파나마 운하에 대해서도 큰 업적을 남기셨는데요. 우리는 강제로 파나마 운하를 양보했었습니다. 우리가 예전에 지출했던 액보다 훨씬 더 많은 돈을 들여서 파나마 운하를 건설했고 약 48,000명이 일을 했었습니다. 파나마는 우리에게 약속했습니다. 그런데 그 약속을 지키지 못했습니다. 이상적인 그리고 좋은 조약이 위반되었습니다. 그리고 우리는 파나마 운하를 이용하는 데 통행료를 너무나 많이 내고 있고 외국적인 비용을 지불하고 있습니다. 그리고 미국 해군도 예외가 아닙니다. 그리고 중국이 파나마 운하를 운영하고 있는데 우리는 그것을 파나마 운하를 다시 되찾을 것입니다. 무엇보다 오늘 미국 시민들에게 드리고 싶은 말씀은 우리는 이제 더 큰 용기를 가지고 그리고
지금 우리 문명이 가졌던 그 어떤 충성심보다 더 큰 충성심을 가지고 앞으로 나아가야 한다는 것입니다. 이를 통해 우리는 미국의 승리와 성공을 이룰 것입니다. 함께 힘을 모을 때 우리는 만성적인 질병을 이겨낼 수 있고 우리 아이들이 질병으로부터 자유로울 수 있고 또 이를 통해서 다시 한번 미국이 성장하는 국가가 될 수 있도록 만들 수 있습니다. 그리고 모든 미국 내 도시에서 미국의 국기가 펄럭이고 자랑스럽게 우리의 지평을 넓혀 나갈 수 있을 것입니다. 그리고 우리가 계속해서 산업을 발전시켜서 언젠가는 화성에까지 우리의 입지를 넓힐 수 있을 것입니다. 이러한 꿈을 가지고 우리는 더욱 위대한 국가를 만들 수 있습니다. 현재 전 세계 어느 국가도 미국만큼 큰 야심을 가지고 있지 않습니다. 우리의 기업가들 그리고 우리의 선구자들이 계속해서 우리의 나라를 이끌어갈 것입니다. 우리의 정신 안에는 모험을 향한 정신이 깃들어 있습니다. 우리는 이 방대한 대륙에 처음 들어서서 계속해서 산업을 발전시켜 왔고 문명을 발전시켜 왔습니다. 그 어떠한 국가도 우리만큼 많은 발전을 이루지 못했습니다. 우리는 사막을 정복하고 산을 넘고 여러 가지 역경을 이겨냈습니다. 그리고 많은 이들을 빈곤에서 자유롭게 했습니다. 그리고 이를 통해 인류가 더욱더 좋은 삶을 누릴 수 있도록 했습니다. 우리가 함께 힘을 모을 때 우리가 할 수 없는 일은 없습니다. 많은 사람들이 제가 이렇게 다시금 대통령이 될 것이라고 생각하지 못했을 겁니다. 다들 불가능하다고 생각했지만 이 불가능한 일을 여러분과 함께 해냈습니다. 여러분 앞에 저는 그 어떤 것도 불가능하지 않다는 증거로서 서 있습니다. 우리는 앞으로 함께 우리가 가장 잘하는 일을 하기 위해 노력할 것입니다. 뉴욕에서 LA에 이르기까지, 필라델피아에서 피닉스에 이르기까지, 시카고에서 마이애미 그리고 휴스턴 그리고 제가 서 있는 이곳 DC에 이르기까지 우리는 수세대에 걸친 애국자들의 힘을 통해 미국을 건립할 수 있었습니다. 이를 통해 미국의 자유를 확립할 수 있었습니다. 카우보이들, 제조업자들, 그리고 공장과 광산에서 일하는 사람들, 군인들, 이러한 시민들이 노력해준 덕분에 우리는 지금까지 겪은 여러 가지 장애물을 넘어서 이 자리에 설 수 있었습니다. 그들의 노력으로 우리는 철도를 만들고 고층 빌딩을 만들었습니다. 그리고 지금까지 우리는 파시즘과 공산주의와 싸워서 성공했습니다. 이러한 모든 역경이 여러분 그리고 모든 시민들과 함께 힘을 모았기 때문에 가능했던 일입니다. 이를 통해서 우리는 여러분의 도움을 바탕으로 가장 훌륭한 미국을 만들겠습니다. 우리는 한 국민이고 한 가족입니다. 신의 아래, 가호 아래 우리는 하나입니다. 우리의 아이들도 그들의 꿈을 꿀 것입니다. 저는 여러분과 함께할 것이고 여러분을 위해 싸울 것이고 여러분을 위해서 승리할 것입니다. 우리는 전에 역대 본 적이 없는 것과 같은 큰 승리를 할 것입니다.
감사합니다. 최근 최근 몇 년 동안 미국은 큰 고통을 겪었습니다. 그런데 우리는 미국을 다시 되살려서 전보다 훨씬 더 위대하게 만들 것입니다. 우리는 열정, 수월주의로 가득한 국가가 될 것입니다. 우리의 힘은 더 커질 것이고 우리는 단합할 것이고 예측 불가능한 그러한 분노와 같은 것은 사라질 것입니다. 우리는 다시 강건해질 것이고 선의와 종교적 자유와 번영이 가득할 것입니다. 우리는 강해질 것이고 우리는 역대 볼 수 없었던 승리를 맛볼 것입니다. 우리는 절대 겁박당하지 않을 것이고 위협당하지 않을 것이고 우리는 결코 실패하지 않을 것입니다. 오늘 이후 미국은 자유롭고 주권을 가진 독립적인 국가입니다. 우리는 용기 있게 나아갈 것이고 자랑스럽게 나아갈 것입니다. 큰 꿈을 가질 것이고 그 어느 것도 우리의 앞길을 가로막지 않을 것입니다. 미래는 우리가 만들어 나갈 수 있습니다. 그리고 우리의 황금의 시대는 이제 시작되었습니다. 감사합니다. 신의 가호가 있길 바랍니다. 감사합니다. 감사합니다.